تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. من شعله گلخوجه هستم. در خدمت شما عزیزان سلام. نخست مرور خواهیم داشت به سرخط موضوع برنامه امروز 17 دکبر. صدمه سبب شده است. از دیروز به این طرف یک قسمت بزرگی شهر دوشنبه لب‌تشنه مانده و ساکنان در جستجوی آبند. همین آب که نشد ولی آب کشک گفته می آوردن یک ماشین آب می ماندن خیلی اهل گودکدارا ایندوالیتا میگرفتن هم استفاده می بردن. باز اینا دو سوتکشون نیست کنن. خاصیت یوروا خواهر ادوکات زندانی توجیک میگوید از بازگشتنش به وطن پشیمان نیست ولی در حالت نامعینی قرار دارد. ما اومدیم ما رو چخیل قبول میکنن یعنی که همیشه دیگران مثال اینا قبول میکنن. 300% боло меравад. мақомоти сахалини русия аз соли нав барои муҳоҷирони корӣ нархи патентро гарон мекунанд. аз рӯзи гузашта ба ин тараф сокинони қисмати ғарбии шаҳри душанбе беоб монданд. мақомоти шаҳрдорӣ мегӯянд садама дар қобурҳои марказӣ боиси якбора қатъ гардидани об дар манзилҳо шуд. мутахассисон то ҳол натавонистанд мушкилотро пурра бартараф конанд, аммо шикояти сокинон аз он аст ки дар чунин ҳолат бояд ба аҳолӣ тариқи мошинҳои махсус об тақсим карда шавад, зеро аксарият дар хонаҳояшон оби захиравӣ надоштанд. зарангези наврӯзшов ва шаҳлои абдулло гузориш медиҳанд. беш аз як шабона рӯз аст ки дилноза бо оби харида ва захира кардааш зарф мешӯяд. ӯ дар ошёнаи нуҳум зиндагӣ дорад ва якбора қатъ шудани об дар манзилаш нақшаҳои ӯро ба ҳам задааст. мехостам ки ҷони худро шӯям, либосҳоям рошам, вале ҳатто барои дастшӯӣ об ҳам набуд. ман росте аз мағоза рафтам, ин читаро ки мебинед ҳамин 5 литр обро харида овардам. унҷа ҳам об дигар набуд, ҳамин охирон ба қутии об буд ки ман онро харида овардам. мисли дилноза сар аз дирӯз 16 декабр сокинони калонтарин ноҳияи пойтахт, ноҳияи Сино беоб мондаанд. мардум аксарият аз якбора қатъ шудани об нигаронӣ мекунанд ва мегӯянд маҷбуранд об бихаранд ва ё ба ошёнаҳои баланд об кашанд то ниёзашонро бароварда созанд. пеш вақто буд ҳамин об ки нашуд як вали об кашак гуфта ми овардан як мошин об мемондан хай аҳли гӯдакдоро индивалидо мегирифтан ам истифода мебурдан. боз ино ду суткашон нест ки шикояти сокинони пойтахт аз беобӣ шабакаҳои иҷтимоиро ҳам пур кардааст. телефонҳои идораи обу корези душанбе ин шабу рӯз бетанаффус занг мезанад. соати 8 саҳар ман қабул кардам, то ҳозира беист зангҳо ба ҷавоб додистем. обу корези хеле асабонӣ мешаванд, бале баъзанаш хай мефаҳмад, баъзанаш дашномҳои қабеҳ ҳам мекунад. кӯшиш мекунем хай фаҳмонем, кӯшиш мекунем, сабр мекунем. посухи масъулини ин идора ба сокинон ва мо як аст. дар яке аз шоҳқубурҳои оби шаҳр садама рух дода боис ба беоб мондани як ноҳияи калон шудааст. ҳоло 12 гурӯҳи садамавӣ барои бартараф кардани ин мушкил сафарбар шудаанд. қубуре ки ноҳияи Синоро бо оби нӯшокӣ таъмин мекунад садама шудагӣ. то бегӯ бартараф мекунем. намояндагони корхонаи воҳиди обу корези душанбе таъкид мекунанд ки барои чунин ҳолатҳои садамавӣ онҳо 30 мошини обкашонӣ дар ихтиёр доранд. доир ба набудани оби нӯшокии ноҳия 21 мошини об таъминкунивчи ноҳияро сафарбар кардагим, об харид таъмин кардастам. аксар сокинон мегӯянд дар ин ҳудудан 2 рӯз ягон мошин барои онҳо об наовардааст ва ин ҳам мушкилу нигаронии онҳоро бештар кардааст. садама ва шикояти мардум дар ҳолест ки ба иттилои идораи обу корезӣ сокинон ҳудуди 17 миллион сомонӣ аз истифодаи об қарз доранд. خواهر بزرگمیر یورف ادوکات زندانی توجیک میگوید بعد بازگشتش به وطن مقامات به سراغش نآمدند. وضعی که به گفته خاصیت یورف برایش غیر منتظره است. آخر هفته گذشته با اهل اویلش از آلمان به تاجیکستان آمد. قبلا خاصیت یورف ادعا داشت که در وطن برای فعالیت‌های سیاسی نسبتش پرونده جنایتی باز کردند. همکاران ما با او در دوشنبه صحبت داشتند. خاصیت یورف از بازگشت خود پشیمان نیست. این خانم 38 ساله خواهر بزرگمهر و جمشید یاروف 14 دکبر با شوهر و فرزندانش از آلمان به تاجیکستان برگشت. من راستیگه
тамоман дар тааҷҷуб. Ман и хел фикр намекардам ки ҳамин хел 2 рӯз дуюм рӯза ман ҳамин ҳар лаҳза даже шабона мегӯм ки ҳозир шаб мебиён ҳамин телефони бара мегиранд мекованд ҳозир мо шаб мебаранд. خاصیت یاروا با خانواده‌اش بعد از حبس برادرش بزرگمهر ابتدای سال 2017 به اروپا رفته درخواست پناهندگی کرده بود. خاصیت قبلا ادعا کرده بود که در تاجیکستان برای فعالیت‌های سیاسی نسبتش با ماده افراطگرایی پرونده جنایتی باز شده است. من عضو یگان گروه یا که نشده بودم نه که قطعا همه صحبت میکردیم قطعا همه یک خیل بودیم. مقامات رسما درباره پرونده خاصیت یا برگشتن وی چیزی نگفتند، اما سخنگوی وزارت کارهای داخلی گفت عفو آنهایی که با افراطگرایی گمانبر بودند و با خواهش خود برگشته و در جنایت‌های سنگین دست ندارند ادامه دارد. یارو میگوید بازگشتش به خاطر نگاهبینی مادر پیرش بوده است. سر و صدا درباره با مقامات قبلا موافقه شدن سفرش را رد میکند. ما یگان مسئولیت پیشکی نداشتیم. ما فقط قطعی برادرم جمشید فکر کردیم اگر که در حقیقت چقدر که مقامات میگوید که یگان چی نیست نفرایی که رفتن میتونن آزادانه برگردن میتونن آزادانه مثلا فکرشون بیان کنن. ما به همین خاطر خواستیم یکم آدمای همو حساب شویم که ما اومدیم ما رو چخیل قبول میکنن یعنی که همه دیگران مثال اینا قبول میکنن. یگان ترس هم بود وقتی اومدن؟ بله بسیار ما را ترسانده بودن. خانواده خاصیت یارو و تا حال سند پناهندگی دسترس نکرده بودند. میگوید در آلمان زندگی خوب داشتند و این مدت تلاش به سازمان‌های جهانی رسانیدن قضیه برادر زندانیشان ثمر داده است. بزرگمهر یاروف ادوکات معروف تاجیک ماه سپتامبر سال 2017 با اتهام سنگین به 28 سال زندان محکوم شده بود. سازمان‌های بین المللی و خود بزرگمهر در دادگاه حکم را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. ماه پیش بر اساس قانون نوی عفو از حکم بزرگمهر یاروف 6 سال کم کرده شد. برای برادرم همیشه مبارزه میبریم که برای آزادیش، برای که هر نفر آدمی شخصی نزدیکش اگر گناهکار هم باشه هیچ وقت گناهکار حسابش نمیکنه. برای ما بزرگمهر همیشه بیگناه حساب میشه و ما چیزی که دستمون بیاد برای بزرگمهر میکنیم. гузориши молораҷаб юсуфӣ буд. зимнан бинандагони азиз, бо вуҷуди он ки хосият ёрова ба тоҷикистон баргашт, бародари ӯ ҷамшед ёров ҳанӯз дар аврупост. ба мисли аъзои хонаводаи ёрову дар аврупо ҳазорҳо хонаводаи тоҷик барои худ паноҳгоҳ ҷустанд. онҳо на танҳо аз тоҷикистон балки аз русия, украина, беларус, туркия ва кишварҳои дигар ба ин ҷо расида изҳор доштанд ки дар ватани худ мавриди таъқиб ва шиканҷа қарор гирифтанд. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред ва барномаро идома медиҳем. шурӯъ аз соли нав дар вилояти Сахалин, минтақаи дурдасти Русия, нархи патент 300% боло меравад. ба ҳамин тартиб муҳоҷирон аз 1 январ патентро бо нархи 6287 рубл харидорӣ хоҳанд кард. ҳоло патент 2087 рубли русия арзиш дорад. феълан дар ин минтақа ҳудуди 27000 муҷирони корӣ хосатан аз кишварҳои осиёи марказӣ фаъолият мекунанд. ҳудуди 10,000 нафар аз муҷирон тавассути патент кор мекарданд. минтақаи мазкур шароити начандон хуби иқлимӣ дорад ва муҷирони тоҷик бинобар нисбатан арзонтар будани нархи патент дар он ҷо корро интихоб мекарданд. зимнан бояд гуфт соли 2020 дар дигар нуқоти Русия низ боло рафтани нархи патент дар назар мебошад. аз ҷумла дар Москва ва вилояти он қимати патент 5350, дар Санкт-Петербург 4000 ва дар вилояти Свердловск 5400 рубли русӣ хоҳад шуд.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. گنرال پرویز مشرف پرزیدنت و فرمانده پیشین ارتش پاکستان روز 17 دکبر غایبانه از سوی دادگاه در اسلام آباد به قتل محکوم شد. او را به خیانت و سرکشی از قانون اساسی گناهکار کردند. روز 17 دکبر سابق رهبر نظامی پاکستان پرویز مشرف با جرم متوقف نمودن عمل کنستیتوسیای این کشور که 12 سال پیش به وقوع پیوسته بود به اعدام محکوم شد. دادگاه مخصوص شهر اسلام آباد اعلام کرد که دو دادرس به طرفداری و یک مخالف این حکم آواز دادند. پرویز مشرف در ماه اکتبر سال 1999 در نتیجه یک تبادلات حکومت نخست وزیر نواز شریف را سرنگون کرد و از سال 2001 تا 2008 رئیس جمهوری پاکستان بود. فعلا مشرف 76 ساله در دبی معالجه می شود. دادگاه سال 2016 به او اجازه داد که برای معالجه به خارج سفر کند. پرویز مشرف نخستین حاکم نظامی پاکستان است که محاکمه و محکوم می شود. پاکستان با امارات متحده عرب سازش استرداد امضا نکرده است. اگر مشرف و پاکستان برگردد او امکان خواهد داشت که بازبینی حکم اعدامش را طلب کند. و بینندگان عزیز برنامه را ادامه میدیم. برای بنیاد راهنما یک نورس 16 ساله توجیک شرکت در آزمون دوستداران کتاب پیروزی و 50,000 سومانی جایزه آورد. آزمون مذکور برای نخستین بار در تاجیکستان تشکیل شده 10 نفر از سرتاسر کشور مهارت کتابخوانی خود را نمایش دادند. در برابر بنیاد راهنما برادر و خواهر او نیز در این آزمون شرکت کرده و صاحب جایزه شدند. جایز به تاکید است که هر سه آنها در لیسه تأسیس شده پدرش عبدالله راهنما تحصیل میکنند. سروینوز روح الله موضوع را ادامه میدهد. بنیاد راهنما امروزها برای صحبت با رسانه‌ها دعوت می شود تا درباره جایزه بگوید که میانی 10 نورس نصیب او گردید. او خواننده صف 10 لیسه خصوصی راهنما است و در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی برنده شد. مبلغ این جایزه 50,000 سومانی است. بنیاد از روی 4 نامیناسیون غالب اعلان شده است. برای در روی 4 آزمون اشتراک کردن حدود 127 نفر اشتراکچی بود، ولی در آزمون ولی در همین نامیناسیون شاه جایزه یعنی برای شاه جایزه اشتراک کردن همگی 8 نفر اشتراک میکرد و این چنین شخصانی که جایهای اول رو صاحب شدند از هر نامیناسیون آنها نیز برای شاه جایزه رقابت نمودند، ولی خوشبختانه به نصیب من شد. بنیاد در 4 بخش برای شاه جایزه از رقیبانش برتری داشت و خالهای بیشتر به دست آورد. از طرف دیگر تنها از یاد دانستن شعر به داوطلب شاه جایزه کافی نبود. داوران از روی طرز بیان این چنین شرح دادن بها دادن به قهرمان‌های اساسی و لغتدانی را نیز بها می‌دادند و برای همین شده من صاحب شاه جایزه گشتم، زیرا که بلی من یا خالهای من نسبت دیگران به گفت حکمان بالاتر بود. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی چند ماه پیش با امر و سرپرستی رئیس جمهور امامعلی رحمان اعلان شد. هدف اصلی آن تشویق کتابخوانی و کتابنویسی و بالا بردن سطح معنوی و اخلاقی در جامعه عنوان میشد. فهرست کتاب‌هایی که بنیاد پیشنهاد کرده است حدود 5,000 مصرع و 250 نامگوی اثرها بوده است. من هم پیشنهاد کردم از نامیناسیون ادیبان کلاسیک و هم از ادیبان معاصر. از ادیبان کلاسیک بیشتر از مولانا جلال الدین بلخی، خواجه حافظ شیرازی و این چنین شماره نسبتاً بیشتر از سعدی بود. در برابر بنیاد 12 نفر دیگر در 4 نامیناسیون غالب این آزمون شده صاحب جایزه های پولی گردیدند. در این میان برادر و خواهر او محمد راهنما و شبیه راهنما صاحب جایزه شدند. هر 3 نفر هم فرزندان شاعر و سیاستشناس تاجیک عبدالله راهنما می باشند. قرار است روزهای نزدیک جایزه ها را به غالبان در مراسم باشکوه با حضور رئیس جمهور تقدیم کنند. و مقامات در اصفهان میگویند که پس از نافهمی روز دوشنبه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان وضع در محل آرام است و راه دهه سامانیان به سمت اصفهان باز شده است. در نافهمی روز 16 دکبر ساکنان 2 دهه مرزی اصفهان و بادکند به سوی همدیگر سنگاندازی کردند. با تشکر از یکایک شما بینندگان عزیز که تا این ثانیه ها ما را تماشا کردید. برنامه خبری رو برای امروز انجام میدیم. خبرهای از این بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش‌های جالب رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نسازید که صبح فردا من شما را در نوید بامدادی منتظر میشوم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.